નમસ્કાર, હું છું મનોજ અગ્રાવત ને આપ જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી। સૌથી મોટા સમાચાર કેટીવી ન્યૂઝ પર આપ જોઈ રહ્યા છો। સૌથી મોટા સમાચાર, દેશના લોકસભામાં એક નવો જ ઇતિહાસ રચાયો છે। નારી શક્તિ વંદન જે બિલ, મહિલા આરક્ષણ અનામત બિલ છે, તે આખરે લોકસભામાં ભારે બહુમતીથી પસાર થઈ ગયું છે। આવતીકાલે હવે રાજ્યસભામાં આ બિલ મુકાશે ને આ બિલ ઉપર ચર્ચા શરૂ થશે। સૌથી મહત્વ આ છે કે રાષ્ટ્રપતિની મહોર બાદ આ જે બિલ છે તે કાયદો બની જશે। હાલમાં મહત્વની વાત એ છે કે દિવસભર સોનિયા ગાંધી, ડિમ્પલ યાદવ, સ્મૃતિ ઈરાની, અલગ અલગ જે સાંસદોએ જે બિલ ઉપર ચર્ચા કરીને આખરે ચર્ચા બાદ લોકસભામાં અધ્યક્ષ દ્વારા એક વોટિંગ કરવામાં આવ્યું, જેમાં 454 વત એટલે સૌથી મોટી બહુમતીથી આ બિલ છે હાલ પસાર કરવામાં આવ્યું છે ને 454ની સામે માત્ર 2 સાંસદ એવા છે કે જેમણે આ બિલની સામે નેગેટિવ વોટિંગ કર્યું છે, એટલે 2 મત છે એ આ બિલને મળ્યા નથી। એટલે સૌથી મોટો ઇતિહાસ છે લોકસભામાં નવી સંસદમાં ત્રીજા દિવસે રચાયો છે। આ સૌથી મોટી ખુશીનો સમય છે કે કોંગ્રેસને બાદમાં વિપક્ષોએ પણ આ બિલને સમર્થન કર્યું છે અને જલ્દીથી જલ્દી આ બિલ લાગુ કરવાનું તેમણે કહ્યું છે। તો આવતીકાલે આ બિલ છે રાજ્યસભામાં ચર્ચા માટે રજૂ થશે અને રાજ્યસભામાં જો બિલ ભારે બહુમતીથી પસાર થશે તો બાદમાં રાષ્ટ્રપતિ પાસે જશે અને રાષ્ટ્રપતિ બાદ તેમની મંજૂરીની મહોર મળ્યા બાદ આ બિલ છે તે કાયદો બની જશે। અગાઉની સરકારમાં પણ આ બિલ છે તે લોકસભામાં તો ક્યારેક રાજ્યસભામાં મંજૂર થયું હતું, પણ આ બિલને આખરી મહોર છે તે વાગી નથી, તેને કારણે છેલ્લા 30 વર્ષથી આ મુદ્દો લટકતો હતો। પણ હવે ખુશીની વાત એ છે કે ફરીવાર પીએમ મોદીની સરકારમાં બિલ રજૂ કરાયું છે, મહિલા આરક્ષણ બિલ, જેને 454 મત મળ્યા છે અને 2 વોટ છે તે નેગેટિવ છે। સૌથી ખુશીનો પાર એ જ છે, પણ સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે આ બિલના અંતરાય પણ હજુ બાકી છે। આ મુદ્દે આપણી સાથે વાત જનતાના મુદ્દાની જે ચર્ચા કરીશું। સૌથી અગત્યની બાદમાં જોઈએ કે આજે લોકસભામાં દિવસ દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતાઓ છે, એમપી, સાંસદ, અલગ અલગ જે વિપક્ષો તેમણે શું કહ્યું, આવું સાંભળીએ। पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे से पूछिए कि डिलिमिटेशन नहीं होगी फिर भी पारित फिर भी इसको लागू कर दोगे, तो आप बोल दीजिए, हम तैयार हैं। आप क्यों, डिलिमिटेशन की बात तो आपने की है और ये सेंसस की बात तो आपने की है, तो आप छोड़ दीजिए उसको, ना डिलिमिटेशन कीजिए, सेंसस भी ना कीजिए, इसको लागू करिए, कल करिए। हम तैयार हैं, 2014 से भी तैयार हैं, उससे पहले भी तैयार थे। जब आप विपक्ष में थे तब आप कहते थे कि सर्वसहमति के साथ होना चाहिए, सुषमा जी ये कहती थी, ठीक है ना। हम तो हमेशा सर्वसहमति के लिए भी तैयार थे। ये बिल पास होने जा रहा है। हम लोग बुलाया गया कि ये प्रोमिनेंट एथलीट को बुलाया, बहुत अच्छा लगा। हम वुमेन एम्पावरमेंट और ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग करार करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको सरकार ने पूरी तरह उस पर पानी फेर दिया। और शायद ये मेरी भावना देश की सारी औरतें महसूस कर रही हैं, जिन्होंने समझा कि 75 साल बाद आखिर में कोई प्रधानमंत्री और सरकार पूरी बहुमत वाली आई है। Distract everybody from, and that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises the issue of caste census, the BJP tries to create a new distraction, a new sudden, event, so that the OBC community and the people of India look the other way. कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में
स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जय हिंद, હું રેશમા પટેલ, ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા પ્રમુખ આમ આદમી પાર્ટી। વુમેન રિઝર્વેશન બિલને લઈને એટલું ચોક્કસ કહીશ કે જે મહિલાઓની 50% હિસ્સેદારી છે, આધી આબાદી મહિલાઓ આજ પોતાનું પ્રતિનિધિત્વ જ્યારે લોકસભા અને વિધાનસભામાં જૂજ ધરાવે છે, ત્યારે વુમેન રિઝર્વેશન બિલ પાસ થતું હોય તો 33% અનામત જે મહિલાઓને મળશે એ સમગ્ર દેશ માટે અને સમગ્ર રાજ્યની મહિલા પ્રતિનિધિત્વને મજબૂત કરવા માટે ખૂબ જ સારો પ્રયાસ છે। પરંતુ કહાનીમાં ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવે છે કે વર્ષોથી જે વેટિંગની પ્રથા ચાલી રહી છે એ પણ આ બિલ પાસ થયા પછી પણ વેટિંગ છે, કારણ કે આ બિલના આધાર ઉપર 2024માં મહિલાઓને રિઝર્વેશન નહીં મળે। હજી કોઈ સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં નથી આવી આ બિલના આધાર ઉપર કે ક્યારે મહિલાઓને રિઝર્વેશન મળવાની શરૂઆત થશે। જે ડિલિમિટેશન્સની પ્રક્રિયા પછી આ બિલ લાગુ કરવામાં આવશે, આવા જે બધા પ્રાવધાનો અંદર મૂકવામાં આવ્યા છે એને લઈને ચોક્કસ રીતે એટલું કહીશ કે આ બિલ માત્ર ને માત્ર વોટ બેંકની રાજનીતિ હોઈ શકે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે, કારણ કે 50% વોટ બેંક મહિલાઓ ધરાવે છે। વર્ષોથી 9.5 કહેવાય છે, વર્ષોથી તો બહુમત ધરાવે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી, છતાં પણ આ બિલ વિશે કોઈ વાત કરવામાં નથી આવી। અત્યારે આ બિલની વાત કરવામાં આવી છે, રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, સારી વાત છે, પરંતુ લાગુ ક્યારે થશે એ સૌથી મોટો સવાલ છે। એટલા માટે આ બિલ લાગુ થાય તો અમારા માટે ગૌરવની વાત છે, પરંતુ તાત્કાલિક અને ત્વરિત લાગુ થવું જોઈએ, કોઈ પણ કન્ડિશન વગર, કારણ કે વર્ષોથી જે વેટિંગની પ્રથા ચાલે છે એને હવે અમે વેટિંગમાં નહીં લાવીશું। આ બિલ તમે પાસ કરો છો, ચોક્કસ અમે આવકારીએ છીએ, પરંતુ ત્વરિત લાગુ કરવામાં આવે એવી અમારા સૌની લાગણી અને માગણી છે। ધન્યવાદ। તો આપણે સાંભળ્યા મહિલા સાંસદોને, મહિલા નેતાઓને જે કહી રહ્યા છે કે જલ્દીથી જલ્દી બિલ છે તે લાગુ થવું જોઈએ અને સૌથી અંતરાય હજુ પણ બાકી છે એક ઓબીસીનો છે અને સાથોસાથ સીમાંકનનો છે। આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે જોડાય છે મહિલા ભાજપના નેતા છે, સાથે રાજીવ કચેરિયા, કોંગ્રેસના નેતા પૂજા પ્રજાપતિ, સાથે રાજકીય વિશ્લેષક સોનલ પંડ્યા અને મહિલા એડવોકેટ છે સોનલ જોશી। તમામનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। સૌથી પહેલાં શરૂઆત કરીએ રાજીકાજી। આજે સૌથી મોટો મહત્વનો દિવસ છે આપની પાર્ટી માટે કે વિપક્ષોએ પણ સમર્થન આપ્યું છે મહિલા આરક્ષણ બિલને। બિલકુલ, હું પહેલા તો પૂજાબેન, સોનલબેન જે લોયર છે અને બહુ બધું સ્થાનિક કામ પણ કરે છે, પહેલા તો આ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આ દેશની દરેક મહિલાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે હવે આપણી આવાજ જે છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પહેલા તો મનમાં હતી અને હવે ત્યાં પોલિસી મેકિંગમાં પણ મહિલાઓ આવશે અને આ એક સંઘર્ષ લગભગ 75 વર્ષથી થતું હતું, પણ નરેન્દ્ર મોદીજીની સરકારે આ વસ્તુ હવે જે બિલ પસાર થયા છે અને જે એટલી મોટી વાત થઈ છે મહિલાઓ માટે, I think it is commendable અને હું સલ્યુટ કરવા માંગુ છું નરેન્દ્રભાઈ મોદીને અને સરકારને અને દરેક ત્યાં સાંસદ જે ઉપસ્થિત હતા, એક્સક્લુડિંગ 2 જેને આ વોટ નથી કર્યું, પણ બાકી બધાને હું સલ્યુટ કરું છું, કારણ કે આ બિલ મહિલાઓ માટે ખૂબ જ આવશ્યક છે અને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે જ્યારે મોદીજી અહીંયા પણ સીએમ હતા ત્યારે પણ મહિલાઓ માટે ચિંતા કરતા હતા અને હવે તો ભારત દેશના પ્રધાનમંત્રી છે અને મહિલાઓની જે ચિંતા છે હવે એ ત્યાં સાંસદમાં એક આવાજ બનશે। જી, આપણે પૂજા પ્રજાપતિ કોંગ્રેસના નેતા છે, પૂજાબેન પાસે છે। પૂજાબેન, 456માંથી 454 સાંસદો મહિલા જે આરક્ષણ બિલની તરફેણમાં છે અને લોકસભામાં વોટિંગ પણ કર્યું છે, તેમને જલ્દીથી આ મહિલા અનામત બિલ છે તે મંજૂર થવું
જોઈએ છે અને લોકસભામાં આજે પસાર થઈ ગયું છે, શું કહેશો? સૌથી પહેલા તો આ બિલ રાજીવ ગાંધીજીનું એક સપનું હતું અને જે આજે જઈને મોદીજીએ મહિલા વોટ માટે કહી શકાય કે એમને મહિલાઓને આકર્ષવા માટે આજે આ બિલ પસાર કર્યું છે. પરંતુ સાથે સાથે જો આ બિલ વાંચવામાં આવે તો એમાં જે ખામીઓ રાખી છે એ સમજીએ ને તો ફક્ત હંમેશાથી જેમ લોલીપોપો થયા છે એમની મોટાભાગે મોદી સરકારની મોસ્ટલી જેટલી પણ યોજનાઓ આવી છે એ ફેલ થઈ છે. પછી એ નોટબંધી હોય, જનધન ખાતા ખોલાવવાનું હોય, ખેડૂતોના બિલ હોય, એ મુજબ મહિલા બિલનું પણ આઉટ થયું છે. એનું રીઝન એવું છે કે એમાં એવું કીધું છે મહિલા બિલ પસાર કરીએ છીએ, પરંતુ આની એક લિમિટેશન બાંધવામાં આવી છે કે 15 વર્ષ પછી આ ડિસ્ટ્રોય એટલે બંધ થઈ જશે. એટલે લિમિટેશન બાંધવામાં આવી છે 15 વર્ષ પછી આમાં પાબંદી લાગશે. બીજી આમાં એક વસ્તુ એમાં એવું કીધું છે કે આમાં સીમાંકન પછી અને પ્લસ સેન્સસ પછી, તો જે જૂનું સેન્સસ થયું હતું એ 2011માં થયું હતું અને એ વખતે દેશની આબાદી હતી 125 કરોડ, આજે 142 કરોડ થઈ છે. હવે 2021માં જે આબાદી જનગણના થવી જોઈએ એ હજુ થઈ નથી. એ વખતે કોવિડ હતું, 2023 આવ્યું, હજુ એ જનગણના થઈ નથી. હવે આયા 2024ના ઇલેક્શન, એટલે ફક્ત ને ફક્ત આ બિલને મહિલાઓને આકર્ષવા માટે, કારણ કે એમાં સ્પષ્ટ બિલમાં એવું લખ્યું છે આમણે કે ભાઈ આ જનગણના પછી અને સીમાંકન પછી લાગુ પડશે. તો બિલ લાગુ કઈ રીતે થશે? એનો લાભ મહિલાઓને મળશે કઈ રીતે? હવે જનગણના જે દેખાય છે અત્યારે મીડિયા અને બધાના ન્યૂઝ પ્રમાણે જોઈએ તો 2029 સુધી કોઈ પણ જનગણના દેખાતી નથી. લાસ્ટ કહીએ તો બરાબર. તો આ બિલનો મતલબ શું થઈ ગયો? એટલે આ બિલ એક લોલીપોપ તરીકે સાબિત થઈ રહ્યું છે. અને જો એમને બીજું જી રાધિકાજી આપની પાસે આવો, પહેલા પૂજાબેનને સાંભળી લઈએ. જી 2011માં 125 કરોડની આબાદી હતી, આજે 142 કરોડની આબાદી છે. તો ધેટ મીન્સ કે આટલી આબાદી થયા પછી પણ એમનું સેન્સસ ના આવે જ્યાં સુધી મહિલાઓને ઓબીસી હોય, એસસી એસટી હોય, એમના હકોનું શું? એવા લોકોને અન્યાય કરવાનો મતલબ શું? કાસ્ટિઝમ ઉપર કેમ આ બિલ લાદવામાં આવ્યો છે? એટલે ઘણા બધા લૂ પોઈન્ટ રાખ્યા છે અને જે આમાં મોદી સરકારનું એક લોલીપોપ સમાન જ આ બિલ લાગ્યું છે, જે એમને ક્લિયર કરવા જોઈએ, એમને એજન્ડા ક્લિયર કરવા જોઈએ. જી ફરી આપણી પાસે આપણી સાથે સોનલ જોશી એડવોકેટ જોડાય છે. સોનલબેન, વાત એ છે કે 454 લોકોએ આ બિલને મંજૂરી એટલે સ્વીકાર્ય ગણ્યું છે, પણ પૂજા પ્રજાપતિએ પણ જે સંભવિત સ્થાનો જે ગણાવ્યા છે આ બિલની મર્યાદા, એને પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. હું એવું કહીશ મનોજભાઈ, પહેલી વાત તો એ કે આજે ખુશીનો દિવસ છે. એક સારી વસ્તુ થઈ રહી છે, કદાચ વર્ષોથી કોને કર્યું શું કર્યું એ બધામાં કદાચ નથી પડતા, પરંતુ એટલું કંઈક થયું ને એ મહત્વનું છે. હું એને આવકારીશ, કારણ કે મારો અત્યારની વાતો ઘણા લોકો કરે છે, એમાં કોઈ પાર્ટી બાકી નથી કે કદાચ વાતો કર્યા પછી શું કરવું ને એ પણ બહુ મહત્વ છે. અમલીકરણ થઈ રહ્યું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક થઈ રહ્યું છે. અગર 29ની વાત કરી છે કે એ પછી લાગુ પડશે અથવા તો એના પણ કંઈક હશે. અને બીજી વાત હું એવું કહીશ કે પૂજાબેન બી લોયર છે, એ સમજે છે કે અત્યારે આપણે 498ના કેસીસની વાત કરીએ એવી રીતે 15 વર્ષ પછી આપણે પુરુષ અને સ્ત્રીઓ સમોવડી જેન્ડર ઇક્વાલિટીની વાત કરી રહ્યા છે. સમય જતા ઘણું બધું ચેન્જ થશે, એટલે એક સમય રેખા બાંધવા, પરંતુ એવું નથી કે 15 વર્ષ પછી બહેનો પોતે એટલી સક્ષમ હશે કે કદાચ પુરુષોએ આરક્ષણ માંગવું ના પડે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ પણ ભવિષ્યમાં થઈ શકે. કારણ કે સ્ત્રીઓ કદાચ બહુ જ હાઈલી ઇન્ટેલિજન્ટ થઈ રહી છે, બહુ જ એમના નિર્ણય શક્તિ એકદમ ખૂબ જ સારી હોય છે. કદાચ આવનારા ભારત દેશ માટે એવું કહી શકાય કે જે આજે સ્ત્રીઓ રાજકારણમાં ભાગ લેશે, જેમ રાધિકાબેન છે કે પૂજાબેન છે, વર્ષોથી કામ કરી રહ્યા છે, આવા લોકોને વધારે એની અંદર પોતે હિસ્સો મળવો જોઈએ. એમને પોતાને એક પોલિટિકલ એક કેરિયર આગળ વધી જાય, એક નેક્સ્ટ સ્ટેપ સુધી લઈ જવા જોઈએ આવા લોકોને, કારણ કે એના કારણે એજ્યુકેશન આવશે. લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક પાછળ પીછળીને પડી રહ્યા છે મનોજભાઈ. બીજી બધી વાતો ઘણી બધી છે, કોને શું કર્યું, આરોપ પ્રત્યારોપો, આ પક્ષ વિપક્ષની વાત છે, હું એમાં નથી પડવા માંગતી, પરંતુ ક્યાંક તો જશે. એજ્યુકેટેડ તો આવશે, કેવી રીતની કેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય છે તમને પણ ખબર છે. સરપંચ હશે કે કોર્પોરેટર હશે, એમના પતિઓ શાસન ચલાવતા હશે, અને એવી તો પરિસ્થિતિનું નિર્માણ નહીં થાય જ્યાં સ્ત્રીઓને લાવવા માટે. એના કરતા બેટર છે. અને અત્યારે બી હું તો કહું આ એક સિસ્ટમ લાવે, એવી પણ સિસ્ટમ લાવી છે કે મિનિમમ ગ્રેજ્યુએટ કોઈ પણ હોવી જોઈએ, જેનું કદાચ સોશિયોલોજી સાથે સામાજિક કહેવાય કે પોલિટિકલ સાયન્સ કરેલું હોવું જોઈએ, અથવા તો એડવોકેટ્સ. તમે જુઓ કેટલા બધા એડવોકેટ્સ હશે, જેમ પૂજાબેન પણ રાજકારણમાં છે, બહુ બધા જેટલા પણ એડવોકેટ છે ક્યાંકથી ક્યાં સુધી પહોંચેલા છે, એટલે ક્યાંક સમાજ ભાગીદારી રૂપે આવે. બીજી વાત એ પણ છે કે હશે તો ભ્રષ્ટાચાર થવાના ચાન્સીસ થોડા ઘટશે, જે કદાચ મારું આ પર્સનલ માનવું છે. કારણ કે પુરુષો બહુ મની ઓરિએન્ટેડ અથવા તો બિઝનેસ અથવા પોતે કરવાની વાત કરતા હોય, મહિલાઓ હોય છે હંમેશા
રિલેશન્સને જોતી હોય છે, પોતાની એક સામાજિક છબીને જોતી હોય છે. એટલે મહિલાઓની ભાગીદારીને સેલિબ્રેટ કરવી જોઈએ અને જલ્દીમાં જલ્દી આને લાગુ કરવું બહુ મહત્વનું છે. અને ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવે. આમાં વાલા દવાલાની નીતિ, આ મારો સગો છે, આ મારો ભત્રીજો છે, આ મારો કાકો છે, આના પપ્પા, આ મતા, વસ્તુ બધી રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, પરંતુ જરૂરી નથી હોતું. કેટલા લોકો કેટલા મોટા મહાન કાર્યો કરતા હોય છે, પણ એમના બાળકો એટલા મહાન નથી હોતા. તો પછી એમના બાળકોને ટિકિટો નહીં મળવી જોઈએ, એમના ભાઈઓને ટિકિટ નહીં મળવી જોઈએ. હું આનો આમ, આપણે કૃષ્ણ અને ગોવિંદાની વાત કરીએ છીએ, ગોવિંદા છે, કૃષ્ણ એમનો ભત્રીજો છે. પછી વારે વારે એવું કરે મારો મામો તો એમના અહીંયા જે વાલા દવાલાની નીતિ છે એ પણ ચેન્જ કરવી જોઈએ દરેક પાર્ટીની અંદર. એવું નથી કહેતી કે હું ખાલી અત્યારે કોંગ્રેસની વાત કરી રહી છું, બીજેપીમાં પણ હોય છે, બીજી પાર્ટીઓમાં પણ હોય છે. જે ખરેખર કાબિલ છે, જે બહેનો છે, હું આજે બહુ ખુશ છું. આજે એક ખુશીનું પર્વ છે મનોજભાઈ, અને એને આપણે આવકારવું જોઈએ કે ક્યાંક ને ક્યાંક આનાથી ચેન્જીસ આવશે. એજ્યુકેટેડ લોકો આવશે આની અંદર. અત્યાર સુધી ટીચર્સ હતા, આનંદીબેને ઘણા બધા ચેન્જીસ કર્યા છે. ઇન્દિરા ગાંધી પણ એક રિવોલ્યુશનરી હતા કે એમની પણ એક ડિસિઝન ક્ષમતા જબરજસ્ત હતી, અને મોદી સાહેબે એમને પણ હમણાં જ નવા સંસદના ઉદઘાટન વખતે એમને પણ બિરદાવ્યા હતા. એટલે દરેક જગ્યા ઉપર દરેક વ્યક્તિ જે સારું છે, સાચું છે, એમને અપનાવવું અને એમની રિસ્પેક્ટ કરવી, એમના દ્વારા શીખવું, એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આજે ઘણા બધા બીજેપીએ જે 370 ની વાત કરી, અથવા તો આ G20 કાશ્મીરમાં કરવું, આ ઘણા બધા વસ્તુઓ છે, એને આવકારીએ છીએ, અને આના કારણે ચેન્જ થશે. આજે દુનિયાએ એક્સેપ્ટ કર્યું છે કે જમ્મુ કાશ્મીર અગર ભારતનો ભાગ નથી એવું લોકો કહે છે, તો પછી ભારતમાં જમ્મુ કાશ્મીરના G20 થઈ રહ્યું છે. આ લોકો માટે એક તમાચો છે. આ બધી વસ્તુઓ શીખવા જેવી છે. બહેનોને ભાગીદારી મળે, બહેનો માટે ખુશ છું. કોઈ પણ બહેન ક્યાંથી આવે, અને એ પણ છે કે હું એ પણ વસ્તુથી બહુ એગ્રી થઈશ કે ઘણી વખત મારી મમ્મી ખાલી 3 ધોરણ ભણેલી છે, એને મને વકીલ બનાવી છે. એટલે એજ્યુકેશન જરૂરી છે, પરંતુ આવા લોકોને સંગઠનમાં રહેવું, એમની સલાહ સોનલબેન જી ફરી આપણી પાસે આવીશ. આપણે સોનલ પંડ્યા પાસે જઈશું, સામાજિક અગ્રણી છે. સોનલબેન, એક રાજીકા કચેરીએ બહુ સરસ શબ્દ વાપરેલ છે, પોલિસી મેકિંગ. પોલિસી મેકિંગમાં જ્યારે મહિલાઓ ભાગીદાર બનશે ત્યારે કદાચ દેશને જે અત્યારે જે આર્થિક વેગ મળી રહ્યો છે તેના કરતાં પણ બમણો મળવાની શક્યતા, કારણ કે મહિલાઓ પાસે જે શક્તિ છે, પાવર છે, જે તેની પાસે વિશિષ્ટ આવડત છે, તેનો પણ જે લાભ છે તે દેશને મળી શકશે. આપણો ઓડિયો મ્યુટ છે સોનલ પંડ્યા, આપ અનમ્યુટ કરો. જી ચોક્કસપણે સક્ષમ મહિલાઓ થકી સશક્ત દેશના નિર્માણ તરફ જ્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ, તો એક મહિલા તરીકે હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે 19 સપ્ટેમ્બર 2023 નો જે દિવસ છે એ ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત થશે જ. કેમ કે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે મહિલા અનામત બિલ ના શ્રીગણેશ તો થઈ ગયા છે, અને એ 27 વર્ષથી પેન્ડિંગ હતું. અત્યારે ચાલી રહ્યું છે 2023, 2026 પછી તે લાગુ કરવાની વાત છે. પણ જે પણ સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે તેમના નિર્ણયને હું આવકારું છું, તેમના નિર્ણયને હું બિરદાવું છું. કેમ કે ફક્ત વાતો તો ઘણી થઈ, જેમ કે સોનલબેને પણ આગળ વાત કરી, વાતો ઘણા સમયથી 1996 થી ચાલી રહી હતી. કેમ કે આ જે મહિલા અનામતનું બીજ 1996 થી રોપાયું હતું, પણ અત્યારે 2023માં તે પસાર થવા જઈ રહ્યું છે, અને 2026 પછી એના બેનિફિટ મહિલાઓને મળવાના છે. એટલે હું ચોક્કસપણે એવું માનું છું, અને એવું તારણ પણ છે કે ભાઈ પુરુષો કરતા મહિલાઓની જે સહન શક્તિ હોય, યા ઈચ્છા શક્તિ હોય, યા ધીરજ શક્તિ હોય, અત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે દરેક ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓ આગળ છે. અને પણ હા, હું એ ચોક્કસપણે કહીશ કે એજ્યુકેટેડ મહિલાઓ આમાં ઇન્વોલ્વ થાય તો ખરેખર આપણા દેશ પ્રગતિના અંશે શિખરો સર કરી શકશે. થોડા ઘણા આપણે પાછળ તો છીએ, કેમ કે 185 દેશોની જો સરખામણી કરીએ ને, તો આપણા ભારત દેશમાં મહિલાઓને અનામત આપવામાં 141મો નંબર આવે છે. પણ જાગ્યા ત્યારથી સવાર એવું માનીને આપણે આગળ વધવું જ જોઈએ, અને તેમના નિર્ણયને હું ચોક્કસપણે આવકારું છું. અને એ પણ જોયું છે કે મોદીજી જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા કે વડાપ્રધાન હતા, પણ જે કંઈ પણ નિર્ણયો તેમણે લીધા છે અને જે કંઈ પણ વાયદાઓ તેમણે આપ્યા છે ને, એ પૂરા કરવાના ચોક્કસ પ્રયત્નો તેમણે કર્યા છે. એટલે હું સમર્થન આપું છું. જી ફરી આપની પાસે આપણે રુચિકા કક્કડ, હાઈકોર્ટ એડવોકેટ આપણી સાથે જોડાયા છે. રુચિકાબેન, એ છે કે
પ્રથમ પડાવ છે આપણો એ આજે પાસ થયો છે. બીજો પડાવ છે આવતીકાલે શરૂ થશે રાજ્યસભામાં જ્યારે બિલ રજૂ કરાશે ને ચર્ચા રૂપે. પણ આજે પ્રથમ દિવસે વાત એટલા માટે સફળતાપૂર્વક થાય છે કે 456 સાંસદોમાંથી 454 હા કીધી છે અને બહુમતીથી આ બિલ મંજૂર થયું છે. જી ખૂબ આવકાર્યદાયક વાત છે અને ખરેખર હું બધાને અભિનંદન પાઠવવા માંગુ છું જેટલી બી નારી શક્તિ અહીંયા હાજર છે, કેમ કે આજે આ બિલની કેમ જરૂર છે. જ્યારે 27 વર્ષથી 11 વખત ટ્રાય કરેલી છે અને 4 PM બદલ્યા છે અને આજે જ્યારે મોદીજી આપણા મોદી સાહેબે જ્યારે આ બિલ પાસ કર્યું છે તો એ ખૂબ આવકાર્યદાયક છે, કેમ કે 1996, 1998, 1999, 2003 એન્ડ 2008 એન્ડ ધ લિસ્ટ ગોઝ ઓન, ત્યારથી ટ્રાયઓ ચાલી છે. પણ ક્યારે બી જ્યારે આ નારી શક્તિની વાત આવે છે તો ક્યારે બી લોકો જે છે એ સહેમત નથી થતા હોતા. અને જેમ સોનલબેને વાત કરી કે વાત ખૂબ જ સાચી છે, સોનલ મેમ જોશીએ જે વાત કરી કે ખૂબ વાત સાચી છે કે અત્યારે જે છે નારી એટલી આગળ વધી રહી છે, એટલી એજ્યુકેટેડ થઈ રહી છે કે જ્યારે 33% રિઝર્વેશન એ નારી માટે આપવામાં આવેલું છે તો તમે વિચારો કે ભ્રષ્ટાચાર જે અત્યારે કરપ્શન છે એ ઘટશે અને વિમેન ક્રિમિનલ્સ બી ઓછા છે. તો જ્યારે આ બધી વસ્તુ જ્યારે રેકોર્ડ પર આવશે તો તમે વિચારો કે આપણા દેશની સ્થિતિ કેટલી સારી બનતી જશે ને આપણે જે છે ફ્રાન્સ, જર્મની અને UK જેવા કન્ટ્રીઝના લેવલમાં કહેવાશું, કેમ કે નોર્વે છે, સ્વીડન છે, આ બધામાં જે છે સાંસદનું 40% જે છે રિઝર્વેશન છે. તો જ્યારે આટલું બધું વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ આગળ વધી રહ્યું છે અને વિમેન એમ્પાવરમેન્ટની વાત આવે છે તો આ ખૂબ આવકારદાયક છે, કેમ કે જ્યારે વિમેનને પોલિટિક્સમાં એન્ટર થવાની વાત આવે છે તો કેટલા બધા ઓબ્સ્ટેકલ્સ ને હર્ડલ્સ આવે છે. લગભગ અહીંયા બધી મહિલાઓ છે મારી સાથે સહેમત થશે. એક તો ફેમિલી ને ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવે છે, બીજું કે જેન્ડર રોલ્સ કે આ મહિલા છે, આ તો બિચારી, આની બુદ્ધિ પગની પાનીએ હોય, જે આ બધા જે તબ્બૂઝ લાગેલા છે ને એ બધા જે છે હટી જશે. પછી જે જેન્ડર બાયસ છે, પછી એવા પરસેપ્શન્સ હોય છે કે ભાઈ વુમેન તો ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી હોતા પોલિટિક્સમાં અને એ જીતી બી નથી શકતા કેમ કે એ લોકોમાં એટલી કેપેબિલિટી જ નથી હોતી. એટલે એટલા બધા જેન્ડર બાયસ, એટલા બધા તબ્બૂઝ જે મહિલાઓ ઉપર લાગેલા હોય છે, જે આ જે મોદી સરકારે જે છે તબ્બૂઝ હટાવવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખરેખર ગ્રેન્ડ સેલ્યુટ. અને હું આ જે રિઝર્વેશન છે ને સમર્થન આપું છું ને આવકારું છું. જી, આપણે ફરી રાજીકા કચોરિયા પાસે જઈશું. કચોરિયાજી, વાત એ છે કે પોલિસી મેકિંગની તમે સરસ વાત કરી. આપણે તાજેતરમાં એક દ્રશ્ય આપણે યાદ કરાવું G20માં કે જ્યારે મોટા ભાગના દેશો આપણા ભારતના આંગણે દિલ્હીમાં પધાર્યા હતા ત્યારે એવી મહિલા, એક શેખ હસીના બાંગ્લાદેશના PM, એ પણ એક મહિલા છે ને દેશની ટોપ સર્વોચ્ચ આ રીતે સ્થાન ઉપર પહોંચવું. ઇટાલીના વડાપ્રધાન જોર્જિયા મેલિના, એ પણ PM તરીકે. તો એક આટલા મોટા કેટલા કોઠા વિંધ્યા બાદ તેઓ આ પદ ઉપર પહોંચતા હશે. તમે જે રીતે મહિલા અનામતની આપણે વાત કરીએ છો, કદાચ એવા દિવસો દૂર નથી કે કદાચ ભારતના વડાપ્રધાન કોઈ મહિલા પણ હોઈ શકે. બિલકુલ. આજે તમે જોશો તો ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક મહિલા છે, દ્રૌપદી મુર્મુજી. જેવી રીતે એકદમ ડાઉન ટુ અર્થ પર્સન છે. તમે એમની સાથે બેનશ્રી અહીંયા આવ્યા હતા અને તમે એમને જોશો તો તમને લાગશે એટલું ડાઉન ટુ અર્થ, એવી જગ્યા ઉપર બેસેલી મહિલા. અને જે આપણી પાર્ટીએ, ભારતીય જનતા પાર્ટી ચિંતા કરીને એક દલિત મહિલાને ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા બનાવીને એક સર્વોચ્ચ જગ્યામાં મહિલાને બેસાડ્યું છે. એ મહિલા જ્યારે ગુજરાત આવી હતી, એ તમે એમની સ્પીચ જ્યારે તમે સાંભળો, એનું ડાઉન ટુ અર્થ સ્પીચ હતું. એ જેવી રીતે વાત કરે છે, વ્યવહાર કરે છે, તો આઈ થિંક એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ નથી કે એક મહિલા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પણ થઈ શકે છે. ઇનફેક્ટ હું આપને કહું તો શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની સરકારમાં સૌથી વધારે મિનિસ્ટર્સ મહિલા જ છે. આજે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર નિર્મલા સીતારમણ જી ફર્સ્ટ ટાઈમ ભારતમાં છે, વિચ ઇઝ આઈ થિંક વેરી કમેન્ડેબલ. બસ એક વસ્તુ હું પૂજા પ્રજાપતિજીને કહેવા માંગુ છું. બેન કહેતા હતા ને લોલીપોપની વાત કરતા હતા. બેનશ્રી, આપને એક વાત કહું, લોલીપોપ જે વાત છે એ કોંગ્રેસને કદાચ આવડતું હશે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કથની અને કરણીને માને છે, એટલા માટે જે વસ્તુ વાત કરે છે એ વસ્તુ ઓન ગ્રાઉન્ડ થાય છે. એ વુમેન બિલ જે હતું એ અમારા ચૂંટણી ઢંઢેરોમાં હતો અને ઇટ ઇઝ રાઇટ નાઉ ઓન ધ ટેબલ. અને રાજીવ ગાંધીને તો તમે વાત કરી હતી કે એનું સ્વપ્ન હતું. ગ્રેટ, ગોડ બ્લેસ હિમ.
પણ જે સ્વપ્ન હતું એ એકચ્યુઅલી સાકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારે કર્યું છે. અને પણ એટલા માટે આ પ્રસંગે રાધિકાજી આપને અટકાવીશ. આ બિલ નવું નથી ને પહેલી વાર પણ પસાર નથી થયું. એક્ઝેક્ટલી ભૂતકાળમાં આ પણ 96 થી અનેક વાર પેન્ડિંગ પસાર પડ્યું છે, થયું તમે છે, કઈ નવું નથી કર્યું. મંજૂર નથી થયું. અલે થોડુંક વાતો થતી હતી, મોટી વાતો થતી હતી, પણ ઓન ગ્રાઉન્ડ કર્યું કોને રાધિકા કર્યું છે? બેન ઓન ગ્રાઉન્ડ ક્યાંથી 2010 માં તૈયાર હતો તો તમે સહયોગ કેમ જો, ના કરી? બધી જો મોટી તમે મોટી મહિલા વાતો માટે એટલું બધું વિચાર કોણ ભાજપ લાવે સરકાર છે? તો 2010 માં બિલ તૈયાર હતું તો તમે સહયોગ કેમ ખીર જે બનાવ્યો છે જી, ભારતીય જનતા પૂજાબેન, પાર્ટી. આપની પાસે અને કોંગ્રેસ અને એટલા માટે આ એક સલ્યુટ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને અને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને. અને તમે જે હમણાં મુર્મુજી રાષ્ટ્રપતિની વાત કરી ને, તો જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનની જ્યારે પેલું ઉદ્ઘાટન કરવા ત્યારે એ મેટર પૂજાબેન આ એક બેન છે, એને સન્માન તો આપો. તમે એટલું તો કરી શકો છો કે બેનને સન્માન આપો. પૂજાબેન અને બીજું કશું જ અરે નથી. બેનને આ કોંગ્રેસની સભ્ય છે. તમે એક બેનને તો રિસ્પેક્ટ કરી તો એમાં ચોખ્ખો પૂજાબેન this is not in good taste. છે. તમે જે સન્માનની વાત કરો છો ને, તો મુર્મુ બેનને ત્યાં બોલાવી નોટિફિકેશન નતું આપ્યું, એટલે એમાં મહિલા સન્માનની વાત કરો અને એમનો જે પદ હતો એમને બોલાવી પૂજાબેન તમારા કોંગ્રેસના લોકોને જ તકલીફ હતી અને મહિલા આટલું વિચારજો. તમને થોડું યાદ કરાવો, તમને થોડું યાદ કરાવો આ વાત. આપણે રાધિકાબેન, પૂજાબેન, આપણે વારાફરતી રાધિકાબેન, પૂજાબેન, આપણે વારાફરતી બોલીએ કે ટીવીના ન્યૂઝના દર્શકો તમને સાંભળી પણ રહ્યા છે ને જોઈ. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સમજતી નથી, ઓન ગ્રાઉન્ડ એક્ટિવિટી કરે છે લોકો માટે. એટલે નવું કશું નથી કર્યું. જે વસ્તુ જે આદર્શ કોંગ્રેસે જે આદર્શ આ લોકો ખરાબ કે આદરણીય પૂજાબેન, તમને સમજાવ જી, પૂજાબેન અને રાધિકાબેન, પૂજાબેન જી, ફરી આપણે બંને પાસે આવીશું. આપણે સોનલ જોશી પાસે જઈશું. રાધિકાબેન, પૂજાબેન, આપણે સોનલ જોશી પાસે જઈશું. સોનલબેન, વાત એ છે કે હજી સુધી માનો કે રાજ્યસભામાં પસાર આ બિલ કદાચ થઈ જાય, પણ વાત ફરીથી અટકીને એ જ આવે છે કે સીમાંકનનો મુદ્દો છે, સાથોસાથ વસ્તી ગણતરીનો પણ છે. રાહુલ ગાંધીએ તો આજે એ જ કીધું કે તમે સીમાંકનની શા માટે, જો મહિલાઓને લાભ આપવો જોઈએ તો શા માટે તમે રાહ જોઈ રહ્યા છો? તમે તાત્કાલિક મંજૂર કરી દો. કોણ ક્યાં છે, કેટલી બહેનો છે, એ તો જોવું તો પડે કે તમે અંધાધુંધી કામ કરો. નહીં, પણ આપે છે તો ભાઈ શરતો લાગુ કેમ છે? આપણે શરતો લાગુ કેમ છે? શરતો લાગુ ભાજપ સરકાર લાગુ કરવાની નિયત હોય. લોલીપોપ શબ્દ તમારા કોંગ્રેસ જી, રાધિકાબેન, પૂજાબેન, આવું આપણી પાસે. આપણે સોનલબેનને સાંભળીએ. જી, આવનારા સમયની અંદર કદાચ આ બધી વસ્તુઓ હટશે કે જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, કારણ કે અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓની સંખ્યાનો પણ ઇસ્યુ છે. અમુક એરિયા વાઇઝ જે પ્રમાણેનું એ સીમાંકન જોઈ અને કંઈક વિચારીને કંઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અને હું નથી માનતી કે આ લોલીપોપ હોય, આ મારું માનવું છે. પરંતુ આની અંદર ઘણી બધા ક્રાઇટેરિયાઝ છે, એ જોવા ખૂબ જરૂરી છે. અને એમને મગર લાગુ આવશે, એ સમય બી આવશે. જેન્ડર ઇક્વાલિટી પર હું પોતે પણ કામ કરું છું. એ સમય આવશે, પણ એ સમય આવતા થોડો સમય લાગશે. હજી લોકોમાં એઆઈ આવ્યું છે, ઘણી જાગૃતિ આવી છે, લોકોમાં સમજણ આવી છે. આજે કદાચ બહુ જ મોટો વૈશ્વિક પ્રશ્ન પણ તમે કદાચ જોઈ રહ્યા છો કે ચીન હોય કે બીજા બધા અમેરિકા હોય, એવા બધામાં પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ જ છે કે લોકો સાથે રહેવા નથી વાંચતા. ઇવન તમને બીજા પણ પ્રોબ્લેમ્સો ઉદ્ભવ્યા છે કે ભાઈ ડિવોર્સનું પ્રમાણ વધ્યું છે અથવા તો લગ્ન નથી કરવા માંગતા. એ ભવિષ્યમાં શું થશે? બાળકો અથવા સ્ત્રીઓ અથવા પુરુષોની સંખ્યા ઘટવાની છે. આપણા ત્યાં એવી સિચ્યુએશન છે કે જ્યાં બાળકી દૂધ પીતી કરવી અથવા તો બાળકીનો જન્મ ન થવો, એના અબોર્શન થવા, આ બધા પ્રશ્નોને લઈને આ બધાની જાગૃતિ સાથે આનું અમલીકરણ થવું. અને હું એવું માનું કે કદાચ ભવિષ્યમાં એવો દિવસ પણ આવશે આવનારા 5 વર્ષની અંદર કે કદાચ 10 વર્ષની અંદર કે એવી સિચ્યુએશન થશે કે આ સીમાંકન પણ જોવા નહીં પડે. દરેક જગ્યા ઉપર દરેક વ્યક્તિ સરખી રીતે જીવી શકે. હું તો પહેલેથી મનોજભાઈ આપ જાણતા જ હશો, અનામતની પણ વિરોધી રહી છું. કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક બધાને ઇક્વાલિટી, એક ઇવન યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની પણ માંગણી છે, એની પણ હું હિમાયતી છું. એના માટે પણ કામગીરી ચાલી રહી છે ઓલરેડી. અને ભવિષ્યની અંદર આપણે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ
પણ હું એવું માનું છું કે લાવવામાં આવશે અને કદાચ વેરી સૂન આપણે આ જોઈશું. એટલે આ બધી વસ્તુઓની અંદર કંઈક ને કંઈક ક્રાઇટેરિયા એમને એમ નથી હોતું. ચાહે બીજેપી હોય, કોંગ્રેસના ગવર્મેન્ટમાં એ વખતે એવું કહે છે કે 1996 તે વખતે પણ એમની વિચારધારા હશે, એની વિચારધારા પ્રમાણે એમને રજૂ કર્યું હશે. એટલે એ જ છે આજે જે ચર્ચા થઈ તમે સંસદમાં, તો જે સુપ્રિયા સુલે છે, ડિમ્પલ યાદવ, તમામે એ જ કીધું કે ઓબીસી કોટાનું શું. ધારો કે 100 બેઠકો છે આપણી પાસે, તમે 33% એટલે 33 મહિલાઓને ટિકિટ આપી, પણ એ 33 તમે સામાન્ય વર્ગને આપી દો તો પછી આમાં ઓબીસી, દલિત કે બીજા સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ ક્યાં આવશે? એટલા માટે જ કીધું છે. એના માટે પણ હજી તો સીમાંકનની વાત અથવા તો એક વસ્તુ જે સ્ટાર લાગુ કર્યો છે એ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે ક્યાંક ને ક્યાંક. અને બીજી વાત કે જાતિનું સમીકરણ, મનોજભાઈ આપ બી બહુ સારી રીતે જાણો છો, આખા ગુજરાતની વાત કરીએ અથવા તો કઈ ઇન્ડિયાની, જાતિ સમીકરણ દરેક જગ્યા ઉપર છે. એટલે એ જાતિના સમીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને ઓબીસી માટે અલગ કરવામાં આવશે. જે લોકો અત્યારે અનામતનું છે એમના લાભોનું એમનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવામાં આવશે. એવું નથી કે નહીં રાખવામાં આવે. એટલે આ એવો કઈ એફએઝેડ નિર્ણય નહીં હોય કે જેને ખાલી માત્ર ને માત્ર મૂકી દીધો છે. કારણ કે બીજા બધા જ્ઞાતિના લોકો એક વોટ છે, પર્ટિક્યુલર વોટ છે, વોટ બેંક કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું. સપોઝ તમે ગાંધીનગર છે તો એપ્રોક્સ તમે જોશો કે અલ્પેશભાઈ ઠાકોર હતા, એની પહેલા શંભુજી ઠાકોર હતા. તો એટલે એ પ્રમાણેનું એ સીમાંકન અથવા તો જે જ્ઞાતિનો જે છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ ઇવન ટિકિટની વહેંચણી પણ મનોજભાઈ કરવામાં આવે. એટલે એ જ છે. હું એવું ભયસ્થાન આ બિલના જે બતાવી રહ્યા છે વિપક્ષો જે માંગણી કરે છે, તો તેમની માંગણી પણ એ વ્યાજબી છે. એટલા માટે તો આ બિલ છે હજી સુધી લટકી રહ્યું છે છેલ્લા 30 વર્ષથી. જો આ ભયસ્થાનનો જો ઉકેલ આવી ગયો તો આ બિલ કદાચ વર્ષો પહેલા મંજૂર થઈ ગયું હોત ને અત્યારે તેનો લાભ મહિલાઓ લેતી પણ હોત. આપણે સોનલ પંડ્યા પાસે જઈશું. સોનલબેન, વાત એ છે કે આવતીકાલે રાજ્યસભામાં ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે. આજે લોકસભામાં જે રીતે બહુમતીમાં 454 સાંસદો તો આગળ આવ્યા, હવે આવતીકાલે જ્યારે રાજ્યસભામાં બિલ ઉપર ચર્ચા થશે ત્યારે કેટલા લોકોને સૌથી મોટી વિપક્ષો આમાં હા પાડી છે. એટલે આ બિલ મંજૂર થવાના પૂરેપૂરા આસાર છે, પણ કદાચ વિપક્ષોની એકતાની પણ કાલે કસોટી છે. જી ચોક્કસ મનોજભાઈ, વિપક્ષ પણ કદાચ તો આ જે મહિલા અનામત બિલ સાથે સંમત તો છે, પણ ક્યાંક અંશે આપણે જોઈએ છે કે જે રાજકારણ અત્યારે આપણે જાતિ પર વધારે થઈ રહ્યું છે અને 2026 પછી વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ સીમાંકન કરવામાં આવશે. વાત આપની સાચી છે, પણ આ જે મહિલા અનામત બિલ છે એ લાગુ તો કર્યું જે છે અને થશે, અને ખૂબ સારી વાત તો કહી શકાય. અને વિપક્ષ પણ સંમત તો છે જ. એટલે મને પૂરેપૂરી આશા છે કે મોદીજીએ જે અનામત બિલની વાત કરી છે એને પૂરેપૂરું સમર્થન મળશે જ, અને મહિલાઓ માટે એ દિવસ ગૌરવવંતો સાબિત ચોક્કસ થશે. જી, આપણે એડવોકેટ પાછા જઈશું, આપણે રુચિકા કક્કડ પાસે. રુચિકા, આપણે વાત ફરી આપણે કાયદાની ભાષામાં વાત કરું કે હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર ને સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર તો એકવાર થઈ જશે, પણ અમલીકરણની વાત આવે છે તો ખ્યાલ છે કે અમલીકરણ કરાવવું કેટલું કઠિન વાત છે. હવે તો એ તો અમલીકરણ એટલે જે ઓર્થોડોક્સ નેરો માઇન્ડેડ હશે એ નારીને આગળ આવવા જ નહીં દે, બરાબર? એટલે અમલીકરણ એટલું ડિફિકલ્ટ નથી. જ્યારે સોનલ મેમ જોશીએ વાત કરી કે આર્ટિકલ 14 આપણા બંધારણમાં છે જ, કઈ નવું નથી કે ઇક્વાલિટી બિફોર લો, બધાને ઇક્વલ રાઇટ્સ હોવા જોઈએ, રાઈટ, મેન એન્ડ વિમેનને. પછી આર્ટિકલ 15, 16 આ બધા જે છે બેઝિક આર્ટિકલ્સ છે કે તમને ઇક્વલ એમ્પ્લોયમેન્ટ હોવું જોઈએ મેન ને વિમેન ને. તો આને અમલીકરણ લાવવા માટે થઈને અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ને એક્ઝિક્યુશનમાં લાવવા માટે થઈને જ આ જે છે એ બિલ પસાર કરવામાં આવેલું છે. કેમ કે હવે જે છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ વન નેશન વન લો, એટલે એમાં જ્યારે કોઈ જ જાતિવાદ કે કોઈ કાસ્ટિઝમ ક્યારેય નહીં આવે કોઈ પર. જ્યારે બધા જ જ્ઞાતિના અલગ અલગ લોસ છે એ એક નેશન ને એક કાયદો થઈ જશે, અને પછી જ્યારે આ અમલીકરણમાં આવશે, કેમ કે એના પ્રોસ કોન્સ, એના ક્રાઇટેરિયાઝ, એના સાયલેન્ટ ફીચર્સ બધું જ જોઈને જે છે આ સરકારે જે મોદી સાહેબે જે આ નિર્ણય લીધો છે, ખરેખર કંઈક વિચારીને, કંઈક સમજીને, ભવિષ્યનું વિચારીને બધું જ જે છે એમણે બધી જ જે છે એ કેલ્ક્યુલેશન કર્યું હશે, ત્યારે જ આ ડિસિઝન આવ્યો હશે. કેમ કે અમલીકરણની વાત આવે તો અમલીકરણ કોણ નહીં કરવા દે? જેને નારી શક્તિને આગળ નથી વધવા દેવી,
નારીને દબાવીને રાખવી છે, એ જ અમલીકરણમાં જે છે એના જે છે ડિસએડવાન્ટેજીસ ને ડિફિકલ્ટીઝ ને એના જે છે એના ખરાબ પાસાઓ જોશે, એના ડીમેરિટ્સ જોશે કે ભાઈ નારી આગળ વધશે તો, પણ તમે એના મેરિટ્સ જો કે જ્યારે નારી શક્તિ આગળ આવશે ત્યારે ભ્રષ્ટાચાર, અને જ્યારે જો પુરુષ શિક્ષિત હશે ને તો એની પેઢીઓ શિક્ષિત થશે નહીં થાય એ શંકા ઉપર હશે, પણ જો નારી શિક્ષિત હશે ને અને નારી આગળ વધેલી હશે ને તો એની ફ્યુચર જનરેશન બટ ઓબ્વિયસ હું 100% કહું છું કે આગળ વધશે. તો આ ખરેખર આવકાર્ય છે. અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ને એક્ઝિક્યુશન ની વાત છે તો હું કહીશ કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ને એક્ઝિક્યુશન બી બહુ જ સારી રીતે થશે. જી, આપણે ફરી ભાજપના નેતા પાસે જઈશું, રાધિકાબેન પાસે. રાધિકાબેન, વાત એ છે કે આવતીકાલે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે. આજે પણ 2-3 સાંસદોએ જે તેના ભયસ્થાનો બિલમાં જે પૂજાબેન કહી રહ્યા છે કે બતાવ્યા છે. હવે આવતીકાલે આ લોકો કઈ રીતે સહમત થાય છે તેના પર આધાર છે. પણ સૌથી મોટી વાત એ છે કે સરકારમાં આપણે ભાગીદારી 2 પ્રકારે જોઈએ છે. એક છે કે સાંસદ રૂપે, અને તમે બીજું કીધું કે મોદી સરકારમાં સૌથી વધારે મહિલા મંત્રીઓ છે. તો જો મંત્રીમંડળમાં મહિલાઓને જો સ્થાન આપવામાં આવશે તો જરૂરથી તેઓ પોલિસી મેકિંગમાં અગ્રેસર રહેશે. બિલકુલ આપની વાત સાચી છે મનોજભાઈ. અને જી, તો આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે મહિલા અનામત બિલ, જે નારી શક્તિ વંદન બિલ છે, લોકસભામાં પસાર થઈ ગયું અને તે પણ ભારે બહુમતીથી. અને વિશેષ સત્રનો 3જો દિવસ છે, ખૂબ જ વિશેષ રહ્યો કારણ કે લોકસભામાં એક નવો ઇતિહાસ તો રચાયો અને તેમાં બહુમતીના આધારે જે બિલ મંજૂર થયું તે ખુશીની વાત છે. વિપક્ષોની જ્યારે વાત આવી, આજે રાહુલ ગાંધીએ પણ પોતાનું નિવેદન આપ્યું, સોનિયા ગાંધીએ આપ્યું, મલ્લિકાર્જુન ખડગે આપ્યું, તમામ લોકોએ આપ્યું. અને રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધી વાત હતી કે રાજીવ ગાંધીનું જે સપનું હતું તે સાકાર થઈ રહ્યું છે, ખુશીની વાત છે. પણ તાત્કાલિક જે તેમાં મર્યાદાઓ આપી છે સીમાંકનની, તેને પણ આપણે ખાસ જે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આપણે અમિતાભ બચ્ચનની જે કવિતા છે મહિલાને લઈને એ પણ સાંભળી લઈએ. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी. ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. जला के भस्म करो से जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म करो से जो क्रूरता का जाल है. तो आरती की लौ नहीं, तो क्रोध की मशाल है, तो क्रोध की मशाल है. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा. अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. તો આપણે સાંભળ્યા મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનને જે મહિલા ઉપર કહી રહ્યા છે, મહિલાઓની શક્તિને લઈને તેઓ જે કહી રહ્યા છે કે ખુદ કી ખોજ મેં નિકલ સમય કો ભી તલાશ. આપણે ચર્ચા ફરી ચાલુ રાખીશું. આપણી સાથે જોડાય છે રુચિકા કક્કડ. રુચિકા કક્કડ, વાત એ છે ઇમ્પ્લિમેન્ટની પર તમે વાત કરી કે મહિલાઓની જે તમે સ્થિતિ બતાવી કે આ પુરુષો કદાચ જો સમોવડી જો થવાનો પ્રયાસ કરે તો તેમને આગળ ના પણ આવવા દે.
જી, હવે હું જે વાત કરતી હતી કે ઘણી વખત કેવું થાય છે કે નેરો માઇન્ડેડ ને ઓર્થોડોક્સ માઇન્ડેડ જે હોય ને એ જ લોકો જે છે આનો વિરોધ કરશે, અથવા તો જેની સિઝોફેનિક અથવા તો જે મેન્ટલ પરિસ્થિતિ જે અથવા તો જેને જોયું છે કે ભાઈ ચલો મહિલાઓને આગળ નથી વધવા દેવી, એ જ લોકો આવી વાત કરશે. કેમ કે આજે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ જે વન નેશન વન લો ની વાત આવે છે, જ્યાં કાસ્ટિઝમ, જ્યાં અલગ અલગ કોમ્યુનિટીના જે કાયદાઓ છે કાઢી નાખવાની વાત આવે છે, તો જ્યારે આ મોદી સાહેબે, જ્યારે મોદીજીએ આટલું વિચાર્યું છે, આટલું ડીપ ગહન કર્યું છે, આટલું હોમવર્ક કર્યું છે, અને પછી જ્યારે આ બિલ પાસ થયું છે, તો એના જે છે એમણે જે પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ બધા વિચારી લીધા હશે. અને જે મેં અગાઉ વાત કરી કે જે ઘરમાં પુરુષ જે છે શિક્ષિત હશે તો એ ભાગ્યે જ જે છે એની પેઢીઓ આગળ વધશે, ભણશે. પણ જે ઘરમાં મહિલા શિક્ષિત હશે, જે ઘરમાં મહિલા અને સન્માન દેવામાં આવશે ને જે ઘરમાં મહિલા એ લેવલ ઉપર પહોંચેલી હશે, તો ત્યાં ભવિષ્યની પેઢી એટલી બધી ઉજ્જવલ હશે કે તમે વિચારી ન શકો. એટલે ખરેખર જો તમારે મહિલાઓને સ્થાન આપવું હોય, વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ, ઇક્વાલિટી બતાવવી હોય, તો ખરેખર આ બિલ પાસ કરવામાં આવ્યું છે. એ છે વાત નહીં, વાત આપણે એ છે રાધિકાબેન પાસે છે. રાધિકાબેન એ છે કે 33% માત્ર અનામત આપીને બેસી નહીં રહેવું પડે, મહિલાઓને પણ હક આપવો પડશે. અગાઉ પણ મેં કીધું કે સરકારમાં 2 પ્રકારના જે પાર્ટનર, મહિલા પાર્ટનરો છે. એક છે કે MP સાંસદ બનીને આ પ્રકારના લો મેકરમાં ભાગ કરે, અને બીજું કે ડાયરેક્ટ સીધી સરકારમાં પોતે મંત્રીમંડળમાં અને સીધા દેશના આર્થિક વિકાસમાં પોતાનું યોગદાન આપે છે. જે સ્મૃતિ ઈરાની છે, નિર્મલા સીતારામન છે, તમામ મોટાભાગના મહિલાઓ છે. એક આપણે બીજા મહિલા મુખ્યમંત્રીની પણ વાત કરી લઈએ, ભલે વિપક્ષના છે, મમતા બેનર્જી, તો એ પણ પશ્ચિમ બંગાળનું આટલું મોટું સુકાન સંભાળ્યા છે, એ પણ એક મહિલા છે. બિલકુલ. અને G20માં આપને ખબર જ હશે કે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બહુ સ્પષ્ટ રીતે વુમન લેડ ડેવલપમેન્ટની વાત કરી હતી, અને એના મતલબ બહુ ક્લિયર છે કે આ જે એક વર્લ્ડ અક્રોસ એક મેસેજ છે, જે વસુધૈવ કુટુંબકમની જે વાત છે, ધ વર્લ્ડ ઇઝ માય ફેમિલીની જે વાત છે, એમાં પણ આપણા ભારતના એક બહુ ક્લિયર મેસેજ છે કે ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ વિમેન ઇઝ વેર વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટેન્ડ. હું તમને લઈ જાઉં, શ્રી આંબેડકરજીએ જ્યારે વાત કરી હતી કે કોઈ પણ રાજ્યમાં તમે જ્યારે એક મહિલાને જે એક રાજ્યની તમને ચેક કરવું હોય કે એક રાજ્ય ક્યાં છે, તમે એ રાજ્યની મહિલાઓને જોશો, તમને ખબર પડશે કે જે રાજ્ય શિક્ષિત હોય, જે રાજ્ય આગળ હોય, એ રાજ્યમાં મહિલાઓ પણ આગળ હશે. અને આ જ વાત નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ કરી છે. કારણ કે હું તમને લઈ જાઉં તો અત્યારે તમે આવાસ યોજના જો તો મેક્સિમમ મહિલાઓ જે છે એ લોકોને આવાસ જે મળ્યું છે એ મહિલાઓને મળ્યું છે. તમે ઇવન ઉજ્જવલા યોજના જે મહિલાઓ માટે છે, જે પહેલા ફાઇબ્રોસિસ હતા મહિલાઓને લંગ્સ માટે, એ ચિંતા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરી કે ના, મારી બહેનોને આ શું આપણે ફૂંકીને દરરોજે ભોજન બનાવવાનું હોય છે, આપણે શું કામ ગેસ સિલિન્ડર ના આપીએ, એ ચિંતા હતું. શૌચાલય આપવું, જે બહેનો રસ્તા ઉપર જતી હતી એમાં રેપ થતું હતું, મોઢા પર લાઇટ આવતું હતું, તે લોકો પોતાનો ઘૂંઘટ કરીને પછી શોધ જતા હતા. એ બધી નાની નાની વસ્તુઓ નથી, આ એક વિચાર મહિલાઓ માટે છે. અને એટલા માટે આ બિલ જે પસાર થયો છે, મને તો લાગે છે ઇટ ઇઝ અ હ્યુજ સેલિબ્રેશન, નોટ અક્રોસ ફોર ભારતીય જનતા પાર્ટીની મહિલાઓ માટે, પણ દરેક સ્ત્રીઓ માટે આ એક હ્યુજ સેલિબ્રેશન છે. જી, આપણે પૂજા પ્રજાપતિ પાસે. પૂજાપતિ, વાત જે રાધિકાબેને કહી કે PM મોદીએ જે મહિલાને જે સન્માન આપ્યું છે, જે પહેલાની સ્થિતિ કરતાં તેમને બહેતર બનાવવાનું તેઓ કહી રહ્યા છે, તો આપ માનો છો કે મહિલાઓની સ્થિતિ છે તે સુધરી છે પહેલા કરતા? મનોજભાઈ, આપણે શું છે કે પહેલાથી હું તમને કહું ને કે આ જે બિલ હતું એ રાજીવ ગાંધીજીનું સપનું હતું અને 1996 થી પેન્ડિંગ પડ્યું હતું. હવે રાજીકાબેન, વચ્ચે હું તમને ટોકતી નથી ને કે ફરી આપણે મળીશું તો ક્યારે હું તમને ડિબેટ નહીં કરવા દઉં. તો પ્લીઝ થોડી વાત સાંભળી લો અને થોડું પેશન્સ રાખો. તમે 4 જણા છો, હું વિપક્ષમાં એક જ છું, એટલે પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે શાંતિ રાખો. હવે મારું કેવું એવું છે મનોજભાઈ, મારું એવું કેવું છે મનોજભાઈ કે પહેલી વસ્તુ તો જેમ સોનલબેન પંડ્યા બોલ્યા કે હજુ તો લાગુ કરવામાં 2026 પછી કે 27 પછી જયારે 5 સીમાંકન થાય કે સેન્સસ જયારે પણ જનગણના થાય ત્યાંના પછી લાગુ થાય. હવે જે મેં મારા પહેલો મુદ્દો મેં આ ડિબેટના સ્ટાર્ટિંગમાં ઉપાડ્યો તો એ ફરી હું ત્યાં જઈને ઉભી રહું છું કે આ બિલમાં સ્પષ્ટ 15 વર્ષની અવધિ પાબંદી મૂકેલી છે. હવે આજે 2023 ચાલે છે, 2023 થી 2029 માં જો જનગણના થાય કે સીમાંકન થાય તો 15 માંથી 7 કે 8 વર્ષ ગયા.
ઉભા રહો રાજીકાબેન, 7-8 વર્ષ ગયા એટલે પાછળના 7 આ જો આ કાલથી જ લાગુ કરવાની વાત ચાલતી હોય ને થઈ જાય તોની વાત. મનોજભાઈ તમે સમજો છો, હું કેલ્ક્યુલેટ વાત કરું છું. લાગુ થઈ ગઈ ભાઈ, આપણે બિલ મળી ગઈ, બધાને લેડીઝોને જે લાભ મળવા માંડે તો આજથી 2029 માં જયારે આ વસ્તુનું થાય ત્યારે 7 વર્ષ ઓછા થઈ ગયા, એમાં પાછળ 7 વર્ષ રહે. 7 વર્ષમાં પણ વાલા દોલા, સરણબેને બહુ સરસ વાત કરી કે વાલા દોલાની રાજનીતિ રાજકારણમાં બંધ થવી જોઈએ. તો એવા લોકોને એમાં જ સેટ કરતા કરતા આ બિલનું જે મેઇન પોઈન્ટ છે કે જે સારાંશ છે એ ક્યારે લાગુ નહીં પડી શકાય. અને બીજી વસ્તુ, આટલા બધા બિલોમાં ખાલી મહિલાઓને પાબંદી કેમ? શેના માટે પાબંદી? જો મહિલાઓ આજે વિકાસ કરી રહી છે, બધી રીતે આગળ વધી રહી છે ને, ચંદ્રમાં પણ આપણે ગયેલા, કલ્પના ચાવલા પણ આપણે જઈને આવેલા છે, બરાબર? તો આજે મહિલાઓ એક પણ એવો વર્ગ નથી કે એક પણ એવી જગ્યા નથી કે જ્યાં મહિલા નથી દેખાતી. ટોટલ બધા પેટ્રોલ પંપ થી લઈને શાકની લારી થી લઈને ચંદ્રયાન ની વાત કરો તો ગમે તે જગ્યાએ મહિલાઓ સર્વોપરી છે અને શિક્ષિત મહિલાઓ છે, રાજકારણમાં પણ એ રીતે જ આવી છે. એટલે અમારો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે જો હકીકતમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની જો ભાવના અને એટલી બધી એમને આશા છે કે મહિલાઓને લાભ મળે, તો આજે 2-3 જે એમને લૂ પોઈન્ટ રાખ્યા છે ને કે દર 5 વર્ષની લોકસભામાં 1/3 મહિલાઓને મળશે, એમાં ઓબીસી કાસ્ટિઝમ જે કર્યું છે એ મુદ્દો હટી જવો જોઈએ. આ 15 વર્ષની પાબંદી મૂકી છે એ હટી જવી જોઈએ. અને ત્રીજી વસ્તુ કે ભાઈ આ જયારે લાગુ કરીશ, એમાં એક મસ્ત મુદ્દો મૂક્યો છે આ બિલમાં કે આ લાગુ ક્યારે થશે કે જ્યારે નવી જનગણના થશે અને એના પછી જ્યારે સીમાંકન થશે એના પછી લાગુ થશે. એટલે આ વસ્તુ કહેવાય પ્રીમેચ્યોર. હવે પ્રીમેચ્યોરમાં તમે આપણે શું આમાં તાલીઓ પાડીને વધાઈએ? આપ મને કહો મનોજભાઈ. ના ના, વાત બહુ તમારી મહત્વની છે. જી રાજીકા, હું તમને એ જ પૂછું છું કે જો તમારે ભરપેટ લોકોને જમાડવા છે તો પછી તમે શરતો કેમ મૂકો છો કે ખાલી પેટે આવવું પડશે, ટેબલ ખુરશી ઉપર બેસવું પડશે? મનોજભાઈ, જો દરેક જગ્યામાં કદાચ એક જગ્યામાં જૈનો વધારે છે, એક જગ્યામાં બ્રાહ્મણ વધારે છે, એક જગ્યામાં ઓબીસી વધારે છે, એક જગ્યામાં ટ્રાઇબલ વધારે છે, તો જે જગ્યામાં જ્યારે તમે જનગણ કરશો, જ્યારે તમે વસ્તીમાં જોશો, તમને એક આઈડિયા આવશે કોણ ક્યાં છે. પણ એના માટે રાજીકાબેન 2029 સુધી કેમ રાહ જોવાની? એના માટે 2029 સુધી કેમ રાહ જોવાની? એ પ્રોસેસ આ ડેમોક્રેસી છે, ડેમોક્રેસીમાં બહુમતી આપણી સાથે છે, વિપક્ષો પણ તમારા સાથે છે. આવતીકાલે તમે વસ્તી ગણતરી શરૂ કરાવો, સીમાંકન શરૂ કરાવો, વિપક્ષો તો તમારા સાથે છે. હા, સોનિયા ગાંધીજીએ સમર્થન આપ્યું છે કે અમે આ બિલ માટે અમે રેડી છીએ, આ બધા માટે. આજે એના માટે લડી છે. ઓન ગ્રાઉન્ડ કશું થતું નથી પૂજા મેડમ. જ્યારે ઓન ગ્રાઉન્ડ ની વાત આવે છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેન્ડેટ લઈને આવ્યા છે. એટલે સ્મૃતિ ઈરાનીને 300-400 લોકો માથે લઈને તમારા શબ્દમાં લોલીપોપ છે એ આપ્યા તમારી સરકાર. અરે હું એ જ કહું છું રાજીકાબેન, પ્રી મેચ્યોર છે. તમે આપવા નહીં વાત વોટ લેવા માટે તમે સમજો 2014 માં જનધન ખાતું 2016 માં નોટબંધી જનધન ખાતું ઉપયોગ યુઝ કર્યું. એ માહિતી છે એમાં લૂંટ તમે દેશની જનતા છો, તમે તો સારું ગુમરાહ કરો છો, ખેડૂતોને ગુમરાહ કરો છો. ફક્ત મોદી સરકાર એ વેપારી મિત્ર મંડળોની જે હોય એમની સરકાર પૂજાબેન તમે મહિલા છો, હું તો એટલી સરપ્રાઈઝ તમારું બિહેવિયર આજે આ રાજનીતિ કરવા હું છું કે બિલ સારું છે, પ્રશ્નોત્તરી બેસો છો તમે, તમને ખુશી નથી કે આ વસ્તુ છે? તમને પોતે વ્યક્તિગત કઈ ખુશી છે પણ મને તમે હમણાં મને શું કીધું, અડધું ખવડાવવાની ઈચ્છા હોય તો વ્યવસ્થિત રીતે આપો, ખાલી ઇન્વિટેશન લઈને નથી કે અરે પૂજાબેન, જ્યાં સુધી તમને ખબર ના પડે કઈ જગ્યામાં કોણ છે કે બેન તમે બિલ વાંચ્યું, બિલ વાંચ્યું કોંગ્રેસના જેમ નથી કે આડેધડ કઈ પણ કરી દો. ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર જે પ્રોસેસ કરે છે એ બરાબર દેશની જનતા, દેશની મહિલાઓ 50% મહિલાઓ સાથે આ બિલની લાભ પહોંચાડવાની અમારી નીતિ છે. ભારતે
મેન્ડેટ અમારી સરકારને આપી છે, એટલા માટે પ્રધાનમંત્રી અમારા છે અને એટલા માટે સરકાર અરે મેન્ડેટ આપ્યું હોય તો સત્ય ને સત્ય અસત્યમાં તો ફરક તો તમને આટલું મેન્ડેટ આપ્યું છે તો એમાં તો તમારે લૂપ ના કરવા જોઈએ તમે અને તમારી પાર્ટીને વિચારવું જોઈએ કે તમે ક્યાં ખોટા પડ્યા છો, ત્યારે પછી વાત કરીશું. અરે તમારે 2 કલાક છે ટાઈમ તો હું તમને આખા બિલ ને એક શબ્દ સમજાવી દઉં કે શું છે ને શું નહીં. બરાબર, હું બિલ વાંચીને બેઠી છું અહીંયા. લૂ પોઈન્ટ ના તમારે જો હકીકતમાં મહિલાઓને લાભ આપવો છે તો તમારે આ લૂ પોઈન્ટ નાખવાની જરૂર નથી. પૂજાબેન હવે એક સવાલ પૂજાબેન ને રાધિકાબેન હું કરું છું. પૂજાબેન, વાત એ છે કે જો તમે કહો છો કે આ પ્રકારના લૂપ હોલ્સ અંદર છે તો આવતીકાલે આ બિલ રાજ્યસભામાં મંજૂર થશે કે નહીં થાય? બિલકુલ થશે, હું તમને કહું છું. પૂજાબેન ને પછી તમારા પાસે આવું. જો લૂપ હોલ્સ મનોજભાઈ ભવિષ્ય સાંભળો, અંબાલાલભાઈ પટેલ આટલી વખત વાદળોડ આટલી બધી આગાહીઓ કરે છે, થશે કે નહીં થાય. હું અંબાલાલ નથી, હું સામાન્ય માણસ છું, મને એટલું ખબર પડે છે. એટલે કાલની સવાર હું જોઈશ કે નહીં મને ખબર નથી, પરંતુ મારી એક જ વસ્તુ છે કે જો ભારતીય જનતા પાર્ટી દિલથી મહિલાઓને લાભ આપવા માંગતી હોય તો આ જેમ ખેડૂતોના બિલમાં પણ આવું રાખી તો લૂ પોઈન્ટ, અને કેટલાય ખેડૂતો મરી ગયા હતા, એવી રીતે મહિલાઓ સાથે છેડા ના કરે. કારણ કે મહિલાઓને છેતરી નહીં શકો. છેતરાઈ ગઈ, હવે મહિલાઓ નહીં છેતરાય. હવે તમારે 400 ના બાટલા 2024 ના પ્લીઝ. અને હું તમને કહી દઉં, કાલે બિલ પસાર થશે અને હું તમને ફરી અભિનંદન કહીશ અને બધી મહિલાઓને હું 100% પણ આ લૂપ પોઈન્ટ કાઢવા માટે વિપક્ષ હંમેશા તૈયાર છે. કાલે બિલ જો મંજૂર થઈ ગયું રાજ્યસભામાં તો આ તમામ અત્યારે 4 ગેસ્ટ જે સ્ક્રીન ઉપર છે એમને ફરીથી આપણે કાલ આમંત્રણ અત્યારથી આપણે આપી દઈએ છીએ કે આવતીકાલે પણ ડિબેટમાં તમારે હાજર રહેવાનું છે. આપણે ફરી સોનલબેન પાસે જઈશું. સોનલ જોશી, સોનલ જોશી, વાત જે પૂજાબેન જે કહી રહ્યા છે કે લૂપ હોલ્સ છે તો કદાચ વિપક્ષો આ લૂપ હોલ્સને લઈને સપોર્ટ ના પણ આપે, જેમ આજે તો આપી દીધો છે, પણ તેમની માંગણીને પણ સરકારે ધ્યાનમાં લેવી પડશે. હું 100% કહું છું મનોજભાઈ, વિપક્ષ આમાં સપોર્ટ કરશે મહિલાઓની સંમતિ માટે, મહિલાઓ માટે. વિપક્ષ એવું પણ નથી, કારણ કે એવો દાવો અત્યારે કરી રહ્યા છે કે 1996 એમને શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ એ પણ છે કે વિપક્ષે આ વસ્તુને વારંવાર ઉઠાવી જોઈતી હતી દરેક જગ્યા ઉપર. આના વિશે એ પણ નથી થયું જેટલા પ્રમાણમાં થવું જોઈએ. એનીવે, જે દુરાએ ધરુસ થાય અને વિપક્ષ 100% આની અંદર સપોર્ટ કરશે, મારું અનુસ્પષ્ટપણે માનવું છે. કારણ કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર મનોજભાઈ બહુ જ ક્લિયર છે. ઘણી મહિલાઓ હતી ઓપોઝિટ પાર્ટી, દરેક જગ્યા ઉપર જ્યાં કહેવાનું હતું એવું પણ છે. પૂજાબેન, તમને ખબર પણ હશે, રાષ્ટ્રપતિ જે આદરણીય જે મુર્મુ બેન છે એમને પોતે એવું કીધું કે આદિવાસી મહિલાઓને અથવા તો જે પ્રમાણેની મહિલાઓને છે એમને યોગ્ય પ્રમાણમાં લાભ નથી મળતો. પોતે એમને કીધું, અને એમાં આપણે બધા લોકો એની અંદર આપણે એમની વાત સાચી છે, અને આપણે એવું ઈચ્છીએ કે ભવિષ્યની અંદર દરેક તબક્કાની મહિલાઓને આની અંદર લાભ મળવો જોઈએ. લાભ મળે તો જ આ બિલને સાચો અર્થ મળે, ન્યાય મળે. એ છે કે ઇક્વિલિટીની આપણે એ જ વાત કે સમાનતા, દરેક મહિલાઓને સમાન હક મળે, એ જ છે આ બિલનો હેતુ, ને મળવો જ જોઈએ. રુચિકાબેન પાસે જઈશું. રુચિકાબેન જી, જેમ સોનલ મેમે કીધું એમ હું બી સહેમત છું કે વિપક્ષ ચોક્કસ નારી શક્તિનો આદર કરશે અને આ બિલને સપોર્ટ કરશે. કેમ કે અત્યારે જ્યારે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટની વાત છે તો વિપક્ષે સાથ સહકાર આપવો જ પડશે અને આપશે જ. કેમ કે અત્યારે જો મહિલાને તમે સ્થાન નહીં આપો તો તમારે આંખો સામે જ છે કે અત્યારે મહિલાઓ કેટલી આગળ વધી ગઈ છે. એ સાયન્ટિસ્ટ છે, પાયલટ છે, લોયર છે, ડોક્ટર છે, એ તમે ક્યાં કઈ ફિલ્ડમાં એને પગ નથી જમાયો જે એના માટે ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે ત્યાં બી એ જઈને ઊભા રહ્યા છે. અને એ કન્સિસ્ટન્ટ છે, એનામાં એટલી કેપેબિલિટી છે, એનામાં એટલી ઇફેક્ટિવનેસ છે, એટલા એફિશિયન્ટ છે. એટલે આ ખરેખર આ બિલ કાલે પાસ થશે અને વિપક્ષ બી સાથે હશે. અને ખરેખર અત્યારથી જ હું એડવાન્સમાં કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આપવા માંગુ છું, કેમ કે આ બિલ ખરેખર પાસ થશે. અને ખરેખર જો આ બિલ પાસ થયું ને
તો ખરેખર નારી શક્તિને વંદન. બધી જ જેટલી નારી શક્તિ પણ એક અત્યારે મને હાજર છે યાદ એને મને બી યાદ અત્યારથી સોનલબેનની પણ વાત આવે છે કે એક એવો સમય પણ આવશે કે પુરુષોએ હવે આવી અનામત માંગવી પડશે ભવિષ્યમાં જો આ પ્રકારનું બરાબર? yes, આપણે exactly. જી છેલ્લો સવાલ રાધિકાબેન ને પૂજાબેન ને બંનેને કરીશ. ભાજપ કોંગ્રેસને જો આવતીકાલે આ બિલ મંજૂર થઈ ગયું તો આ શ્રેય પીએમ મોદીને જશે કે પછી રાજીવ ગાંધીને જશે? રાધિકાબેન. ઓબ્વિયસલી શ્રેય નરેન્દ્રભાઈ મોદીને જશે, કારણ કે સ્વપ્ન ભલે બેને જે કીધું કે સ્વપ્ન હતું, સ્વપ્ન તો તમે ઊંઘતા હો ત્યારે થાય છે, પણ ઓન ગ્રાઉન્ડ હકીકત કોણ કરે છે એ જરૂરી છે. બિલ જે પસાર કેવી રીતે થયો અને પહેલા દિવસ જે નવી સાંસદમાં આ તો એક મને લાગે છે ઇટ ઇઝ રિયલી ગોઈંગ ટુ બી રિટન ઇન ગોલ્ડન લેટર્સ ઇન હિસ્ટ્રી, કારણ કે આ પહેલી વાત છે જે નવી સાંસદમાં જે નવા સાંસદનો જે ગ્રહ બન્યું છે એમાં ફર્સ્ટ જે બિલ જે પસાર થશે એ મહિલાઓ માટે થશે, which is commendable. અને આપણા માટે તો એટલા માટે સ્ત્રીઓ માટે ગર્વની વાત છે, કારણ કે આ વસ્તુ હવે એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહે છે કારણ કે ભવિષ્યમાં આ વાત જ્યારે નોંધ આવશે, જ્યારે કારણ કે દરેક વસ્તુ ડોક્યુમેન્ટ થાય છે, હિસ્ટ્રી બને છે, હિસ્ટ્રીમાં આ વાત આવશે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જે સરકાર છે એ પહેલી જે બિલ જે પસાર થયો છે, જે ઓકે થયો છે અને જે પાસ થયો છે એ મહિલા બિલ થઈ છે. એટલે ટૂંકમાં વધુ એક શ્રેય છે, વધુ એક સફળતાનું છોગું પીએમ મોદીના સિરે લાગશે. આપ એવું કહી રહ્યા છો. આપણે પૂજાબેન પાસે. પૂજાબેન. મનોજભાઈ, હવે આમાં શ્રેયની જયારે વાત કરો છો ને, જયારે મેં આંબો વાયો છે, આટલા વર્ષમાં એને પાણી આપ્યું છે, મેં પહેલા વિચાર મૂક્યો છે અને આજે ઝાડ મોટું થયું ને એમાંથી આંબો તોડીને જે હવે રાજીકાબેન હું તમને ટોકતી નથી, તમે નહીં ટોકવાનું. પેશન્સ કેમ નથી મને ખબર એની ભાજપ. આ જો મનોજભાઈ આ શું છે રાજીકાબેન નું? જયારે સાંભળતા નથી એમને ખાલી હું પેનલ પૂરી કરવા નથી આવી. એટલે જસ્ટ મારો મુદ્દો એટલો છે કે આંબો મેં વાતો એટલે કે અમારી કોંગ્રેસ સરકારે વાતો અને એના પછી અટલ બિહારી વાજપેયી છે, સુષ્મા સ્વરાજ છે જેવા નેતા પણ ભાજપના જ હતા અને એ લોકો બહુ સારી વાત કરતા હતા કે જે વિકાસ છે ને અને જે કાર્યવાહી છે ને એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, બરાબર? એટલે એમાં ફક્ત જસ્ટ મોદી સાહેબ ને મળી વાત તો નથી. મોદી સાહેબ એ બાબતે થોડાક નસીબદાર છે કે જેટલા જોડવા એટલે કે ઝાડ ને છોડવા જેટલા પણ પ્રોજેક્ટોના કોંગ્રેસે વાયા છે ને એમને ખાલી પેલું ઉદ્ઘાટન રિબિન કાપવાના જે લાભો મળી રહ્યા છે એ કાબિલે તારીફ છે કે એમાં નસીબ એમને જસ મળ્યું. પરંતુ જેમને પણ પહેલો વિચાર કર્યો, જેમને અત્યાર આજ દિન સુધી બિલને વારંવાર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે કોશિશ કરી અને આજે જે પણ અત્યારે હયાતમાં આપણા મોદી સાહેબ છે અને કાલે રિબિન કાપીને આને લાગુ પડે છે, તો અત્યારે જેને પહેલો વિચાર કર્યો અને છેલ્લો વિચાર અમલમાં કર્યો એ બધાને શુભકામનાઓ અને સ્પેશિયલી મહિલાઓને શુભકામનાઓ કે જો હકીકતમાં એને લાભ મળે. જી જરૂરથી ખૂબ જ મહત્વની કે મેચ તો 11 ખેલાડીઓ હોય તો જ મેચ જીતી શકાય છે. બીજેપીને મેન્ડેટ આપ્યું છે એટલા માટે ભારતે હવે તમે મેન્ડેટ જ ગણો. આપણે 24 ના 29 આપણે એ જ કરવાનું છે. મુદ્દાની વાત તો કરવાની નથી રાજીકાબેન. આપણે ખુરશીઓ કરવાની વ્યક્તિઓનો વિચારો. અરે પૂજાબેન, તમે વિચારો કે કેમ તમે સત્તામાં નથી, ક્યાં તમારી છે આ સત્તામાં કેમ નથી એનો મુદ્દો ચર્ચા આપણે મારી જોડે બહુ લાંબી લીધ છે. કોંગ્રેસ સત્તામાં નથી એટલે જ હવે ઇન્ડિયા ગઠબંધન થઈને એક સાથે તમારા સાથે લડવા આવે છે. એમને પણ એક ફોર્મ્યુલા મળી ગઈ છે ને ફરી આપણે આવતીકાલે મળીશું. આપ 4 ગેસ જો રાજ્યસભામાં બિલ મંજૂર થઈ ગયું તો આવતીકાલે ફરી આપણે મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે અને ફરી આ નારી શક્તિને વંદન કે જે આજે લોકસભામાં નવો ઇતિહાસ રચાયો છે, આવતીકાલે રાજ્યસભામાં રચાય તેવી આપણે આશા રાખીએ છીએ. નમસ્કાર.